Welcome students to zoology class. We are going to start with unit 4, 10th chapter, applications of biotechnology. This is the wonderful concept. It's a branch of study coming under biology, and this branch of study is having a very good scope in the future. And this branch of study combining the biology and technological aspect, it is going to solve many problems that we are coming across. We are going to study this topic today, and specifically we are going to confine our study about the applications of biotechnology. Application in the sense, இதையோட பயன்பாட்டுகள் நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் இந்த விஷயத்தை பயன்படுத்துறோம், இந்த பயோடெக்னாலஜி மூலமா என்னென்ன விஷயங்கள்ல நம்ம பயன்படுத்தி என்னென்ன பலன்கள் நம்ம அதுல இருந்து பெறுறோம், அதுதான் இந்த என்டையர் சாப்டரோட ஆப்ஜெக்டிவ். ஸோ இந்த விஷயங்கள்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். You can see this, the beautiful picture itself will tell you some microbes you can able to see, and you can see the DNA segment, DNA strand, and you can easily spot this picture. It's like a injection, it's a medicine. So all to put together in one picture, which will clearly give you an idea about this chapter's objectives. Yes, we are going to study about application of biotechnology, and this picture represents something to you, and it is given like this: our world is built on biology. Yes, of course, everything what we see, what we use, what we breathe, what we feel, every aspect biology is present, isn't it? Let us start with the outline, chapter outline. We have 11 interesting chapter outline in this unit 4. First, application in medicines. So production of medicines, how this biotechnology is helpful in production of medicines. Medicine is very, very important, isn't it? Without disease or without disorders, nobody is there. We are living organism, we are subjected to very many diseases. So to cure these diseases, of course, we need medicines. So this medicines are prepared using this tool, biotechnology, gene therapy, how to correct the gene, stem cell therapy, how can we produce a tissue or an organ or a required components or required cells from the stem cells. Then molecular diagnosis, how to diagnose, how to check the molecules, presence of molecules, what are the confirmative tests. Transgenic animals, these are genetically modified, engineered animals, transgenic animals, biological products and their uses. So where and all this biotechnology is applied, and what and all the products that we are obtaining, and what are the uses of it. Animal cloning, you can even clone an animal by using this technology. So what are that? Ethical issues. When we are applying this biotechnology, what are the issues that we come across? What are the challenges that we face? How to overcome that? And what are the advantage and disadvantage of this biotechnology? We will be covering in this ethical issues. Regulation in biotechnology. What are to be considered so that it is checked, biotechnology is checked and monitored and regulated. You cannot do as per your wish, isn't it? We are living in a world, and under an organization we are living. So anything that we do, we are responsible and we are answerable. So what are the regulations that to be followed when you are applying a biotechnology? So those regulations are very important for everything. Even if you are moving in a road, you cannot move in a random way. We have a regulation that we need to keep left. We have a regulation when we are crossing, we need to go in a zebra crossing. We have regulations in everything. So likewise in biotechnology also, what are the regulations? Possible threats of genetically modified organisms. So if we are doing a genetic engineering and producing a different animals, or a required desirable character, if you want to elicit from an animal, you are doing some genetic engineering techniques, we are using it, then what would be the disadvantage of that? So what would be the threats from that animals? Those things also we need to understand, because when we are learning a subject, we need to understand the
pros and cons of the subject, and we need to understand the advantages and disadvantages of that particular concept. So without knowing the plus and negatives, you cannot come to a conclusion. So how far we can use, how best you can use, and what are the regulations, how, when to use, when not to use, everything we should know. Then only anything that can be applied will be fruitful to us. Next, biosafety guidelines. So when you are applying this biotechnology, what are the safety measures that one should precautiously take so that nothing harm is done? The consequences may not be so severe. So what are the guidelines? And already the biosafety guidelines have been framed by the organization, and that guidelines we need to follow. So we will understand all these concepts, all these wonderful topics we are going to cover in this chapter. Learning objectives. At the end of the class, you will be able to understand how are you or what are the applications of rDNA. rDNA refers to recombinant DNA technology in the field of medicines. So how we can produce medicines with the help of rDNA, and analyze the role of diagnostic tools in molecular diagnosis. Diagnosis, you know that even now COVID situation, if you are likely to have, anyone likely to have a symptoms, then we need to go for a checkup. They take a swab test, and second test is a PCR test. So likewise, a PCR test will come under this molecular diagnosis. They will check the molecule, that particular DNA sequence, and they will confirm whether the patient is suffering from that particular disease or not. So we will be looking at the molecular diagnosis. Diagnosis கண்டுபிடிக்கிறது. Learn animal cloning and its application. You will be understanding how to clone an animal, how it is possible, what are the steps that is involved in cloning, and what are the applications. So if we going to do the same cloning in different situation, how can we do it? All these things you will be having a clear idea after studying this entire lesson. Create awareness on the ethical issues involved in biotechnology. So you will be having what to do and what not to do, how best to do, and what you should avoid. All these ethical issues you will be understanding in a better way, and realize the need for biosafety guidelines and regulation in the biotechnology. So you will be understanding the necessary of following a guidelines for undertaking this biotechnology in a proper way. So these are the learning objectives. Now quickly we will start with the introduction. Before we start this chapter, it will be helpful if you revise the structure of DNA. So I would like to tell you, please imagine the DNA structure, the protein molecule synthesis, and the genetic engineering that we have already covered. We have studied all these things. Just quickly bring that structure in your mind. You can able to see the double helix structure, isn't it? Likewise, genetic engineering involves a manipulation of DNA and naturally occurring process such as a protein synthesis for a wide range of applications, including the production of therapeutically important protein. So this is what it is genetic engineering involves. If at all you want to produce a medicine normally it will be a sequence of amino acids. It would be probably a protein. A protein is synthesized from a DNA, isn't it? So if DNA, that particular segment which is responsible for synthesizing a particular protein, if you take the DNA segment and you multiply the DNA segment and you put that into a different host cell, what will happen? Obviously from the host cell the DNA will leads to transcription and translation. Ultimately that product, that protein molecules is obtained. A sequence of amino acid is obtained. So ultimately we can elicit, or we can take that or extract that sequence of amino acid, and that is how the medicines are obtained. Okay, the essential required proteins are obtained. Right. This also involves extracting a gene from one organism and transferring it to enter DNA of another organisms of the same or the another species. So we have sequential steps that we need to follow when we are doing the recombinant DNA technology. So first is you need to extract a gene, the desirable gene, which is which gene you want. So that desirable gene you need to first extract from that particular organism, and then it has to be
multiplied. For multiplication, you need a bacteria. In the bacteria, we have plasmid. Plasmid, isn't it? So you are going to just tag or just join the desired gene in that plasmid. So you need to cut exactly the desired gene as well as the plasmid with the help of an enzyme. Okay, so many processes are involved and many enzymes we need to use, and then only you can able to do it successfully. And DNA produced in this way is referred as recombinant DNA. So if you are doing that, you are recombining DNA molecule in another organism's DNA plasmid. So it is called as a recombinant. Recombine. You're joining this two DNA, isn't it? So the required DNA segment you are removing, isolating, and then you are joining with another organism's plasmid. So this combining of these two DNA is called as a rDNA, or we can call it as a recombinant DNA, and that is how it is used. The term is coined in the biotechnology, and this technique is as recombinant DNA technology. All these are parts of broad field biotechnology. So everything will come under this broad field called biotechnology, which can be defined as. So now we are giving a definition for biotechnology as the application of scientific and engineering principles of processing of materials by biological agent to provide goods and services. It is the biotechnology. What is biotechnology அப்படினா கேட்டாங்கன்னா அப்ப நம்ம என்ன எழுதணும்? இந்த biotechnologyன்றது வந்து அப்ளிகேஷன். எதுனா நம்ம அப்ளை பண்ணோம்? சயின்ஸையும் engineering, scientific and engineering principles. நமக்குன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு, இது இப்படிதான் செய்யணும், அது அப்படிதான் செய்யணும். இந்த மாதிரி ஒரு கணக்குல நம்ம வந்து ஒரு பிரின்சிபல் அப்படி வச்சிருக்கோம். இந்த ரெண்டு பிரின்சிபல் சயின்டிபிக்கும் இருக்கணும், அந்த பிரின்சிபல்ஸ் என்ஜினியரிங் பிரின்சிபல்ஸை கம்பைன் பண்ணி ஒரு ப்ராசஸிங் ஆஃப் மெட்டீரியல், ஒரு புதுவிதமான ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம தயாரிக்கிறோம். அந்த தயாரிக்கிறது வந்து நம்ம வந்து எதை யூஸ் பண்றோம்னா பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ஸை யூஸ் பண்றோம். பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட்ஸ்னா என்னது? உயிர் உள்ள ஒரு ஆர்கனிசம்ஸை யூஸ் பண்றதுனால அண்ட் கடைசியா நம்ம என்ன தயாரிக்கிறோம்? ஒரு உபயோகமான ஒரு பொருளும் ஒரு சர்வீஸையும் நம்மளால அதுல இருந்து கொடுக்க முடியும். அப்படின்னா அந்த ஃபீல்டு தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பயோடெக்னாலஜி. as applications of scientific engineering principles to the processing of materials by biological agents. So what is the purpose of it? The purpose in the biotechnology purpose என்ன? To provide goods and services. Is it clear? Okay. கூட்ஸ் அப்படின்னா நம்ம தயாரிக்கிற வேக்சின், மெடிசன் எல்லாமே அதுதான் வரும். சர்வீசஸ்னா இப்போ இந்த வேக்சின் மூலமா ஒரு டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னா அதெல்லாம் ஒரு சர்வீசஸ். ஸோ பயோடெக்னாலஜி சர்வ் பண்ணுது. பயோடெக்னாலஜி ஒரு மிஷின் தயாரிச்சு வச்சிருக்குன்னா அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற ஒரு பெரிய சர்வீஸ். பயோடெக்னாலஜி இஸ் an umbrella under the cover various techniques for using the properties of living things to make products or provide service. இது வந்து ரெண்டு விதமா சொல்லலாம், இப்படியும் சொல்லலாம், இது டெஃபினிஷன் சொல்லலாம். மீனிங் கேட்டாங்கன்னா நீங்க இதை எழுதலாம். ஓகே, வாட் டு யூ மீன் பை பயோடெக்னாலஜினா நீங்க இதை எழுதலாம். டிஃபைன் பயாலஜி அப்படின்னு பயோடெக்னாலஜின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்க இதை எழுதலாம். ஓகே, டெஃபினிஷன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கம்பல்சரி நீங்க இதை எழுதணும். மீனிங் கேட்டாங்கன்னா வாட் யூ மீன் ஆர் மென்ட் பை பயோடெக்னாலஜினா நீங்க இதை எழுதலாம். ஓகேவா? எஸ். The term biotechnology was first used before 20th century for such traditional activities as making idli, dosa, dairy products, bread or wine, but none of these would be considered biotechnology in the modern sense. So பழைய காலத்துல இந்த பயோடெக்னாலஜி நம்ம எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா இட்லி, தோசா, டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ். டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ்னா தயிர், பிரெட் உங்களுக்கு தெரியும், ஈஸ்ட் போட்டு அதை புளிக்க வைக்கிறது, வைன் அதுவும் உங்களுக்கு ஃபர்மெண்டேஷன். இதெல்லாம் வந்து பழைய காலத்துல அது வந்து ஒரு பயோடெக்னாலஜி மெத்தடா இருந்தது. ஆனா இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன விஷயம். ஓகே, அப்போ பெரிய விஷயம் எது? அதுதான் படிக்க போறோம் இந்த சாப்டர்ல. Okay, in this chapter we will study the application of biotechnology in various fields including the fields of medicines. Recombinant DNA technology has led to the large scale production of various hormones and proteins of therapeutic use. நம்ம படிக்க போற நிறைய மெடிசின்ஸ் எல்லாமே வந்து எதர் ஹார்மோனா இருக்கலாம், இல்லைன்னா தேவையான புரோட்டீனா இருக்கலாம். இது ரெண்டுமே எங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகும்? இந்த ஹார்மோன்ன்றது என்ன? அதுவும் ஒரு விதமான பாலிபெப்டைடு, அமினோ ஆசிட் பாலிபெப்டைடு தான்.
அது ஒரு விதமான புரோட்டீன் தான். என்சைம்ஸும் ஒரு விதமான புரோட்டீன் தான். சோ என்சைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் சரி, புரோட்டீன் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் சரி, புரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாலும் எல்லாமே ஒரு விதமான பாலிபெப்டைட் செயின் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ். அப்ப யார் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்? நம்ம உடம்புல 2 விதமான புரோட்டீன்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு வந்து எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ், இன்னொன்னு நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ். நான் எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸ்னா நம்ம வந்து வெளிய இருந்து எடுக்க தேவையில்ல, உடம்புக்குள்ளேயே சிந்தசைஸ் ஆயிடுது. சில இப்போ அமினோ ஆசிட்ஸ் வந்து நம்ம வெளிய இருந்தா எடுக்கணும், உடம்புல சிந்தசைஸ் ஆகல. சோ இப்போ இந்த மாதிரி ஹார்மோனு, புரோட்டீன் நமக்கு உடம்புக்கு தேவையான அதெல்லாம் வந்து யார் ப்ரொடியூஸ் பண்றானா டிஎன்ஏல இருந்தா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. சோ ஒரு ஜீன்ல ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ல அந்த ஜீன் ஒரு செக்மெண்ட்லயும் நமக்கு வந்து அந்த கோடு இருக்கு. அது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிட்டோம். சோ அதுதான் டிஎன்ஏ ஃப்ரம் டிஎன்ஏ டு ஆர்என்ஏ. ஆர்என்ஏ தான் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். சோ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆர்என்ஏ டு புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் அப்படின்றது translation. So we have studied, we have quite knowledge about DNA transcription, and we know what is translation also, how the amino acids is finally obtained from a DNA segment. இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிட்டோம். சோ இப்போ நமக்கு என்ன தேவை? இப்போ நம்ம ஃபைனலா நமக்கு வந்து ஹார்மோனோ இல்லனா அந்த அமினோ ஆசிட் சீக்வென்ஸ் தேவை அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் தேவை. அந்த ஒரு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை வச்சு நம்மளால பண்ண முடியுமா? பண்ண முடியாது. அதுக்கான தான் நிறைய சீக்வென்ஷியலா நம்ம ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகேவா? We are going to see application in medicines. Now in this topic I will be telling the sequential steps that are followed in the rDNA. rDNA refers to recombinant DNA. நான் வந்து ஷார்ட்டா rDNA சொல்லிடுவேன். ஓகே, recombinant human insulin. சோ பேசிக்கா இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இன்சுலின் அப்படின்றது நமக்கு உடம்புல பான்கிரியாஸ்ல செக்ரீட் ஆகிற ஒரு ஹார்மோன். அப்போ பான்கிரியாஸ் செல், அப்ப அந்த ஹார்மோன் அங்கதான் செக்ரீட் ஆகுதுன்னா அந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஜீன் செக்மெண்ட் தான் என்ன பண்ணும்? அதுல இருக்கிற ஒரு பர்டிகுலர் ஜீன் செக்மெண்ட் தான் என்ன செக்ரீட் பண்ணுது? ஹார்மோன் செக்ரீட் பண்ணுது. ஆனா நமக்கு இப்ப என்ன தேவை? இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ற ஒரு ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அதிக அளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்ப எப்படி அதிக அளவு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்? அப்பனா நம்ம என்ன பண்ணோம்? பான்கிரியாஸ்ல இருக்கிற செல்ஸை எடுத்து அந்த செல்ஸ் எல்லாம் நல்ல அதை வந்து மேஷ் பண்ணி, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, தேவையான விஷயத்த நம்ம எடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஜீனை ஐசோலேட் பண்ணணும், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகே, சோ அதை மேஷ் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்னா அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை நம்ம எடுக்கிறோம். டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்னா டிசையர்டு டிஎன்ஏ செக்மெண்ட். அதை எடுத்து அதுக்கப்புறமா அதை வந்து இன்னொரு ஹோஸ்ட்ல போட்டு அதை வளர்க்கணும். அந்த ஹோஸ்ட்ல வளர்க்கும் போது அந்த டிஎன்ஏவும் அதை ரிப்பீட் ஆகி அது டிவைட் ஆகுது, மல்டிப்ளை ஆகி அது என்ன ஆகும்னா அந்த உடம்புல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னா அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இருக்கிறதுனால இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். சோ ஃபர்தரா அந்த ஆர்கானிசம் ஃபுல்லா டோட்டலா கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வந்து அதுல இருந்து அந்த ஆர்கானிசம்ல இருந்து இன்சுலினை மட்டும் தனியா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கிறோம். No, I will be learning, I'll be reading this sequential content. அப்படியே உங்களுக்கு ஒன்னொன்னா நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். The human insulin is synthesized by the beta cells of islets of Langerhans in pancreas. It is formed of 51 amino acids. Yes, hormones. என்னது இது? It's a sequence of amino acid. இந்த இன்சுலின்றது 51 அமினோ ஆசிட். அதுவும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ரேண்டமா இருக்காது, அப்படிதான் இருக்கணும். ஒன்னொன்னு அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கணும். அந்த கரெக்டா இருக்கிற சீக்வன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகணும்னா அந்த டிஎன்ஏல அந்த ஜீனோட சீக்வன்ஸ் கரெக்டா இருந்தாதான் இந்த மாதிரியான அமினோ ஆசிட்ஸை ஃபார்ம் பண்ண முடியும். இது உங்களுக்கு புரியுதுல? நம்ம ஏற்கனவே டிஎன்ஏ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் டிரான்ஸ்லேஷன்ல படிச்சிருக்கோம், ரைட்? சோ ஹார்மோன், இந்த ஹார்மோன் was a sequence of 51 amino acids which are arranged in a 2 polypeptide chain A and B. Okay, இது DNA segment நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு. The polypeptide chain A has 21 amino acids while polypeptide chain B has 30 amino acids. So ரெண்டு polypeptide chain join ஆகி தான் இருக்கு. Aல வந்து 21 amino acids இருக்கு, Bல 30 amino acids, டோட்டலா 51. Both A and B chains are attached together by disulfide bond. So இந்த ரெண்டு A செயினும் B செயினும் டைசல்ஃபைட் பாண்ட்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு. சோ இது வந்து ஒரு DNA செக்மெண்ட். இது நல்லா தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு, இது ஒரு DNA செக்மெண்ட், ரைட்? இப்போ இன்சுலின் controls the levels of glucose in the blood.
So இந்த ஹார்மோனோட மெயினான வேலை என்ன? It checks the glucose in the blood. பிளட்ல அதிகமா குளுக்கோஸ் டிசால்வ் ஆகாம பாத்துக்கக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் தான் இந்த இன்சுலின். And it is secreted by the pancreas, and we know it is acting as both exocrine as well as endocrine. ஆனா இந்த இன்சுலின் அப்படின்றது ஒரு endocrine hormone. It facilitates the cellular uptake and utilization of glucose for the release of energy. Deficiency of insulin leads to diabetes mellitus. We already know this. We have a quite sound knowledge about diabetes mellitus, which is characterized by the increased blood glucose concentration and a complex of symptoms which may lead to a death if untreated. உங்களுக்கு தெரியும் diabetes mellitus ஓட symptoms என்ன? இப்ப நம்ம வந்து அந்த deficiency insulin கம்மியா இருக்கிறவங்கள ட்ரீட் பண்ணாமே இருந்ததுன்னா that will lead to a difficult situation. A continuous program of insulin dependence is required to treat this deficiency. இதுக்கான permanent solution எதுவுமே கிடையாது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம், இன்சுலினை அப்பப்போ அந்த உடம்புல நம்ம செலுத்தணும்னா அந்த பிரச்சனை தற்காலிகமா அந்த நேரத்துக்கு அன்னைக்கு அது சால்வ் ஆகும். So this is how it is cured, isn't it? அதுக்குன்னு பர்மனன்ட் கியூர் கிடையாது. அதை வந்து நம்ம வந்து டெஃபிஷியன்சி அந்த பற்றாக்குறையை நீக்கலாம் தவிர பட் நம்ம வந்து pancreas-ஐ வந்து ஆக்டிவேட்லாம் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? எஸ். In the early years, insulin isolated and purified from the pancreas of pigs and cows was used to treat diabetic patients. Due to minor differences in the structure of the animal insulin as compared to human insulin, it resulted in the occurrence of allergic reaction in some diabetic patient. இப்போ நீங்க கேட்கலாம், மேமல்ஸ் தானே மேம், கவுலியும் இன்சுலின் இருக்கும், கவுலியும் அதே மாதிரி ஒரு இன்சுலின் செக்ரேட் ஆகுது, அந்த இன்சுலின் எடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாமா அப்படின்னா போட்டு பார்த்து அவங்க கண்டுபிடிச்ச விஷயம் வந்து அலர்ஜிக்கா இருக்க ஒரு விஷயம். அது வந்து நம்மளால நம்ம உடம்பு அதை ஏத்துக்க மாட்டுறது. ஸோ இட் காசஸ் சம் அலர்ஜி. ஸோ அதனால என்ன பண்ணோம், நம்ம ஜீன் செக்மெண்ட்டையே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு ஆர்கனிசம்ல செலுத்தி இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த இன்சுலினை எடுத்து நம்ம போடணும். அதுதான் வந்து பெஸ்ட் வே. Production of insulin by recombinant DNA technology started in the late 1970s. This technique involved in the insertion of human insulin gene on a plasmid of E. coli. So இதுதான் first step. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணோம், நமக்கு தேவையான அந்த ஜீன் செக்மெண்ட்டை எடுக்கணும். அப்ப ஜீன் செக்மெண்ட்டை எடுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், கரெக்டா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த ஜீனை எடுக்கணும். அந்த செல்லுக்குள்ள எப்படி ஜீன் எடுக்கிறது? செல்லுல நிறைய காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும். என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும்? புரோட்டீன் இருக்கும், நிறைய வந்து லிப்பிட்ஸ் இருக்கும், நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் என்ன பண்ணோம்னா நிறைய நம்ம கிட்ட புரோட்டியேஸ் இருக்கு. புரோட்டீனை ரிமூவ் பண்ணோம்னா புரோட்டியேஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்ம லிப்பிட் டிசால்வ் பண்ணோம், நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னா ஒரு செல்ல லிப்பிட்லாம் தேவையில்லைன்னா அதுக்குன்னு ஒரு பர்டிகுலர் என்சைம் இருக்கு. ஸோ லைக்வைஸ் யூ நீட் டு அப்ளை சம் என்சைம்ஸ் அண்ட் dissolve all the unwanted thing and extract the required gene segment. அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? சோ இப்போ இந்த புரோட்டீன் அந்த ஹிஸ்டோன் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ல நமக்கு ஹிஸ்டோன் இருக்கு. ஹிஸ்டோன் வந்து ஒரு புரோட்டீன். சோ புரோட்டீஸ் மூலமா அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி செல்லுக்குள்ள நிறைய ஆர்என்ஏ கூட இருக்கும். ஆர்என்ஏ வந்து ரிபோநியூக்ளியேஸ் அப்படின்ற என்சைமை போட்ட உடனே அது டிசால்வ் ஆயிடும். அது லைசிஸ்னது பிரேக் டவுன் ஆயிடும். சோ இந்த மாதிரி என்சைம்ஸை யூஸ் பண்ணி அதை எல்லாமே பிரேக் டவுன் பண்ணும். செல்லுல இருந்து பிரேக் டவுன் பண்ணிட்டோம்னா வெறும் நமக்கு தேவையான டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் மட்டும் கிடைச்சிடும். ஓகேவா? ரைட். ஸோ we are going to இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, insert the human insulin gene on a plasmid of E. coli. இப்போ நமக்கு இது பார்த்துடலாம். then we will come back to the content of text. So this is what a human DNA pancreas cell இருந்து நம்ம வந்து ஒரு செல்ல இருந்து செல்லுக்குள்ள என்ன இருக்கும், நியூக்ளியஸ் இருக்கும். நியூக்ளியஸ்குள்ள என்ன இருக்கும், அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் இருக்கும். டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், அல்டிமேட்டா அது டிரான்ஸ்லேஷன் மூலமா என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும், இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இட்ஸ் அ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட், 51 அமினோ ஆசிட். அது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு, ரைட்? இப்போ இந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டை நம்ம வந்து தனியா எடுக்கணும்னா இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய புரோட்டியேஸ், ரிபோநியூக்ளியேஸ், அந்த மாதிரி நிறைய என்சைம்ஸ் போட்டு அந்த செல்லை பிரேக் பண்ணி எல்லா காம்பனண்ட்டும் தேவையில்லை, நமக்கு இந்த செக்மெண்ட் மட்டும் தான் தேவைன்னா இந்த செக்மெண்ட்டை மட்டும் எடுக்கணும். எப்படி இந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் பெரிய செக்மெண்ட் இருக்கு, அதுக்கு நமக்கு தேவையான அந்த இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த செக்மெண்ட்டை மட்டும் எப்படி எடுக்க முடியும்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியேஸ், நமக்கு தெரியும் அது வந்து ஒரு சிசர்ஸ், அது கட் பண்ணிடும். சோ நமக்கு தேவையான சீக்வன்ஸ் அந்த 5 and 3 and primeல கரெக்டா அது கட் பண்ணிடும்.
சோ அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எண்டோ நியூக்ளியஸ் போட்டு நமக்கு தேவையான செக்மெண்ட்டை நம்ம கட் பண்ணி தனியா எடுத்துக்கிறோம். இப்ப நம்ம கையில இந்த ஒரு செக்மெண்ட் வந்துடுச்சு. சோ இது ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், வாட் வி ஹேவ் டு டூ, இந்த செக்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ இதுதான் பாக்டீரியம், இது வந்து ஈகோலி பாக்டீரியம். இந்த ஈகோலி பாக்டீரியம்ல இதுல ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பாக்டீரியல் டிஎன்ஏ அப்படின்ற ஒரு காம்பனண்ட்டும் பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏன்ற காம்பனண்ட் ரெண்டுமே பாக்டீரியா செல்லுக்குள்ள இருக்கும். இப்ப இந்த டிஎன்ஏல ஒண்ணு பண்ண போறது கிடையாது. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to remove a plasmid. ஒரு பாக்டீரியால இருந்து இந்த பிளாஸ்மிட மட்டும் தனியா பிரிச்சு எடுக்கிறோம். ஓகே, சோ இதே மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், அதாவது நம்ம பிளாஸ்மிட மட்டும் டிஎன்ஏ மட்டும் எடுக்கணும்னா அதே மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி செல்லை பிரேக் பண்ணும், செல் வாலை பிரேக் பண்ணும், தென் அதுல இருக்கிற ஆர்என்ஏவை டிசால்வ் பண்ணும், அதுல இருக்க புரோட்டீனை டிசால்வ் பண்ணும், அதுல தேவையில்லாம லிப்பிட் இருக்கும், அது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம ஃபைனலா என்ன வேணும் எடுக்கணும், பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ மட்டும் எடுக்கணும். பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ எடுத்துட்டோம். இப்போ இந்த பாக்டீரியாவோட பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ எடுத்தாச்சு. இப்போ இங்கேயும் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம், இங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம், அந்த சீக்வன்ஸ் இந்த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏல எங்க இருக்கோ அங்க கட் பண்ணிடும். அதே மாதிரி நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல அது கட் பண்ணிடும். சோ தேவையான இடத்துல அது கட் பண்றதுனால then what we are doing, we are combining this desired gene. இதுதான் நமக்கு தேவை. எந்த ஜீன் வந்து இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அந்த ஜீன் செக்மெண்ட்டையும் இந்த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ, பாக்டீரியால இருந்து எடுத்த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ, இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் போட்டு கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்றது தான் இந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ. இது பேரு ஆர்டிஎன்ஏ. இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ, ரைட்? இப்ப நமக்கு இந்த ஆர்டிஎன்ஏ கிடைச்சிச்சு. இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ஹோஸ்ட் செல்ல நம்ம இதை விடுறோம். இப்போ இந்த பாக்டீரியாவுக்கு பேரு வெக்டர். ஓகேவா? இந்த பாக்டீரியா, அதாவது இதை நம்ம அதிகப்படுத்தணும், மல்டிப்ளை பண்ணணும். இந்த செக்மெண்ட்டை நம்ம வந்து அதிகப்படுத்தணும். இந்த செக்மெண்ட் அதிகமா ஆச்சுன்னா அந்த ஆர்கனிசம்ஸ்ல உள்ள என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும், இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ, ரைட்? சோ இதை வந்து நம்ம திருப்பியும் இன்னொரு பாக்டீரியாக்குள்ள நம்ம செலுத்துறோம். இது பேரு டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட். இது பேர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். யூ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் திஸ் RDNA into another host cell. இதுதான் host cell. host cellல தான் அது வளர போகுது, மல்டிப்ளை ஆக போகுது. Is it clear for you? Right. So இப்போ நம்ம இதுதான் RDNAவே இந்த host cellல போட்டாச்சு. இப்போ இந்த host cellல போடும்போது இது என்ன ஆகும்னா, ஒரு கல்ச்சர் மீடியம், ஒரு பெரிய பயோரியாக்டர்ல அதை போடணும். ஏன்னா இது வந்து இந்த பாக்டீரியா வந்து மல்டிப்ளை ஆகணும். இதெல்லாம் உங்க புக்ல கொடுக்கல, உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்றேன். சோ பயோரியாக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிஷின் இருக்கு, ஒரு டிவைஸ் இருக்கு, பெருசா இருக்கும், ஹியூஜா இருக்கும். இப்ப நீங்க வந்து தயிர் அப்படி போடணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, பால்ல கொஞ்சமா தயிர் விட்டனா மறுநாள் காலையில அந்த பால் ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், தயிரா மாறிடும். அப்போ நமக்கு ஏதாவது தேவை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அதை கல்ச்சர் பண்ணணும். அதுக்கு தேவையான பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர், அதுக்கு தேவையான சூட்டபிள் என்வாயர்மெண்டல் இருந்தா மட்டும்தான் என்ன ஆகும், இந்த ஹோஸ்ட் பாக்டீரியா which is containing the RDNA will multiply. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், பயோரியாக்டர் அதுக்குன்னு ஒரு டிவைஸ் இருக்கு. சோ இட் ஹாஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் மானிட்டரிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். அப்போ என்ன தேவையான அந்த மீடியம்ல இந்த ஹோஸ்ட் செல்லை நம்ம போட்டோம்னா அதுக்கு தேவையான ரெக்குவயர்மெண்ட் நியூட்ரிஷன் அந்த மீடியம்ல இருக்கணும். அதே மாதிரி டெம்பரேச்சரும் மெயின்டைன் ஆகணும். அண்ட் இந்த பாக்டீரியா வளர்றதுக்கு என்னென்ன அட்மாஸ்பியர் என்வாயர்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் நம்ம ஆர்டிபிஷியலா நம்ம அந்த பயோரியாக்டர்ல மாடிஃபை பண்ணி அதை என்ஜினியரிங் பண்ணி அதை செட் பண்ணணும். அப்போ பயோரியாக்டர்ல போட்டோன்னே என்ன ஆயிடும்னா கண்டிப்பா இந்த ஹோஸ்ட் RDNA உள்ள இருக்கிற அந்த பாக்டீரியா அதிகமா வளரும். அப்போ வளரும் போது என்ன ஆகும், கண்டிப்பா அங்க என்ன நடக்கும், இந்த ஜீன் செக்மெண்ட் இருக்கிறதுனால அந்த இன்சுலினும் அந்த பாடிக்குள்ள அதிகமா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? சோ பாடிக்குள்ள ஈச் இந்த பாக்டீரியாக்குள்ளயும் அந்த இன்சுலின்ற விஷயம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இஸ் இட் கிளியர்? ஏன்னா அந்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ல நம்ம போட்டிருக்க அந்த பிளாஸ்மிட் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்டும் மல்டிப்ளை ஆகுது. மல்டிப்ளை ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த டிஎன்ஏ வில் சிந்தசைஸ் புரோட்டீன். அந்த புரோட்டீன் தான் நமக்கு தேவையான புரோட்டீன். எது? அந்த இன்சுலின். அது ஒரு அமினோ ஆசிட். இது புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? ஹார்மோன்ஸ் ஆர் புரோட்டீன்ஸ். புரிஞ்சுச்சா? இட்ஸ் a sequence of amino acid. அதனால நல்லா யோசிச்சு
புரிஞ்சுக்கோங்க. அந்த டிஎன்ஏல இருந்து என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃபைனலா அது ஒரு புரோட்டீன் தான். சோ ரைட். சோ இப்போ இந்த பயோரியாக்டர்ல இது அதிகமா ஆச்சு, அப்படியே மல்டிப்ளை ஆன உடனே நமக்கு நிறைய நம்பர் கிடைக்கும். அதே மாதிரி இன்சுலினோட அளவும் அதிகமா நமக்கு கிடைக்கும். அந்த பயோரியாக்டர் ஃபர்மெண்டேஷன் டேங்க் அப்படின்னு இங்க கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன், அது பேரு பயோரியாக்டர். ஓகே. சோ இந்த பயோரியாக்டர் மூலமா நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம். அதிகமா ஹியூமன் இன்சுலின் உள்ள இருக்கிற ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு ரீகாம்பினன்ட் பாக்டீரியா அதிகமா மல்டிப்ளை பண்றதுனால நமக்கு வந்து ஹியூமன் இன்சுலின் அதிகமா இந்த பாக்டீரியாக்குள்ள உடம்புக்குள்ள இருக்கும், அந்த ஆர்கானிசம் பாடிக்குள்ள இருக்கும். இப்போ நமக்கு என்ன தேவை? நமக்கு இன்சுலின் மட்டும்தான் தேவை. அந்த அந்த சீக்வன்ஸ், அந்த 51 சீக்வன்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் இருக்கு, அதுதான் தேவை. சோ அதை மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா தனியா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ரைட். அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் இன்சுலின். இப்போ நமக்கு வந்து A செயின், B செயின் அண்ட் C செயின் இருக்கு. நமக்கு தேவையான இன்சுலினோட ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்க. நமக்கு தேவையான இன்சுலினோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னது? A செயினும் B செயினும். ஓகே, we know that. What is the sequence? 51 amino acids இருக்கு. So A chain consists of 21 amino acid sequence and B chain consists of 30 amino acids. This already we studied in the introduction. So அது மட்டும் தான் தேவை மட்டும், நமக்கு C chain தேவை கிடையாது. So what is that we are doing here? So இந்த செயினை நம்ம பிரேக் பண்ணணும். இந்த செயினை பிரேக் பண்ணிட்டு இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல இந்த சல்ஃபைட் டைசல்ஃபைட் பாண்ட் உருவாகும் போதுதான் அதுக்கு நம்ம என்ன பேர் கொடுக்கறோம்னா இன்சுலின் அப்படின்னு கொடுக்கறோம். சோ உருவாகல அப்படின்னா, இந்த சி செயினோட அந்த பாண்டும் உருவாகல அப்படின்னா அதுக்கு பேரு நம்ம ப்ரோ இன்சுலின். அதாவது முன்னாடி இன்சுலின் எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியும், அது இன்சுலினுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. இந்த சி செயின் நமக்கு தேவையில்லை, ஆனா அதுக்கு ஏ செயினுக்கும் பி செயினுக்கும் நடுவுல நமக்கு பாண்ட் இருக்கணும். சோ அதுக்கான தேவைகள், அதுக்கான ப்ராசஸ் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த சி செயினும் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி ஏ செயினுக்கும் பி செயினுக்கும் டைசல்ஃபைட் பாண்ட் உருவாகிடும். அதுக்கு தேவையான மெஷர்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபைனலா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இன்சுலின் கிடைக்கும். ஸோ இன்சுலின் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி, இதெல்லாம் நிறைய பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் இருக்கு, அது டீப்பா இருக்கு. நீங்க வேணும்னா நீங்க வந்து இன்னும் அதிகமா கண்டென்ட் வேணும்னா அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். யூ கேன் சர்ச் and you can get lot of information. So this is how it is given. இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க, ஆனா இதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க, அது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் லெவல். ஓகே, so this is how the and finally this insulin, அதாவது ப்ரோ இன்சுலின்ல இருந்து நம்ம இன்சுலினை மட்டும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஹியூமன் இன்சுலினை ஒரு பாட்டில்ல நம்ம சேகரிச்சு வைக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த டயபெட்டிக் மெலிட்டஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு இந்த மருந்து, இது இன்சுலின், இதை நம்ம ஆர்டிபிஷியலா நம்ம வந்து உடம்புல பேன்க்ரியாஸ் செக்ரீட் ஆகலனாலும் பரவாயில்ல, நம்ம இன்ட்ரா இன்ஜெக்ஷன் மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம், உள்ள பாடிக்குள்ள செலுத்திடலாம். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த இன்சுலின் பிளட்டுக்குள்ள சர்க்குலேட் ஆகும்போது வாட் வில் ஹேப்பன், இட் வில் பிரேக் டவுன் த குளுக்கோஸ் மாலிகூல் அண்ட் ரிலீஸ் த எனர்ஜி. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் த ஹியூமன் இன்சுலின் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு சீக்வென்ஷியல் ஆன ஒரு ஸ்டெப்ஸ், டிஎன்ஏ ஓட சீக்வென்ஷியல் ஸ்டெப்ஸ். அப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமா நம்ம படிச்சுட்டோம். இதே ப்ராசஸ் தான் பலவிதமான மெடிசன்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி செட் அபவுட் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ்ட் இன் த recombinant DNA technology. The same steps will be followed in the further topics also. So there I will not be explaining, I will be directly reading the content of the textbook. Okay, to this para, this is where we have stopped, isn't it? Right. Polypeptide chain are pre-synthesized as a precursor called pre-pro insulin, இது உங்களுக்கு இப்ப தெரியும், which contain A and B segment linked by a third chain C preceded by a leader sequence. The leader sequence is removed after translation and C chain is excised. Okay, leaving the A and B polypeptide chain. Now, insulin was first ever pharmaceutical product of recombinant DNA technology administered to human. So first recombinant technology மூலமா தயாரிச்ச ஒரு ப்ராடக்ட நம்ம உடம்புல, அதாவது ஹியூமன் உடம்புல செலுத்துறது எந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி recombinant DNA டெக்னாலஜி மூலமா ப்ரொடியூஸ் ஆன இன்சுலின் தான். So insulin was the first ever pharmaceutical product. இது மெடிசன் தான் வந்து நம்ம தயாரிச்சிருக்கோம் rDNA technology மூலமா. Is it clear for you? The approval to use recombinant insulin for diabetes mellitus was given in
1982. In 1986, human insulin was marketed under the trade name Humulin. So இது வந்து Humulin, இந்த பேர் வந்து Humulin. அது இன்சுலின் அப்படின்னு நம்ம தயாரிச்சாலும் அது ஹியூமனுக்கு செல்றதுனால அதுக்கு பேர் வந்து என்ன கொடுத்தாங்கன்னா Humulin அப்படின்ற ஒரு பேர் கொடுத்திருக்காங்க அந்த மெடிசினுக்கு. Is it clear for you? Right. Best and Banting in 1921 isolated insulin from the pancreatic islets of dog and demonstrated its effectiveness against diabetes. So first இந்த மாதிரி ஹியூமன் செல்ல இருந்து எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் 1921லயே ஃபர்ஸ்ட் டாக்ல இருந்து எடுத்து அதை வந்து திருப்பியும் அந்த டாக்கும் டயபெட்டிஸ் இருக்கும், isn't it? So சில அந்த மாதிரி இந்த இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, அதாவது டாக்ல இருந்து எடுத்த டிஎன்ஏ செக்மெண்ட்ல இருந்து இன்சுலின் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அது ஆர்டிஎன்ஏ மூலமா அதிகப்படுத்தி இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி திருப்பியும் அந்த டயபெட்டிஸ் கொடுத்து அதோட எஃபெக்டிவ்ஸ்னா செக் பண்ணிருக்காங்க. Now we have covered the human insulin, how human insulin is produced, and now we are going to study human alpha lactalbumin. அப்படி தயாரிக்கிற அது ஒரு புரோட்டீன். ஓகேவா? இந்த புரோட்டீன் என்னது? எல்லாமே புரோட்டீன் தான். அதை பத்தி நம்ம டிஎன்ஏ நம்ம பேசும்போது கண்டிப்பா டிஎன்ஏவோட அல்டிமேட் ரிசல்ட் என்ன? சிந்தசிஸ் ஆஃப் புரோட்டீன் தான். ரைட். ஹியூமன் ஆல்பா லாக்டா அல்புமின். லாக்டா அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், லாக்டோஸ், லாக்டோஜன். சின்ன வயசுல பால் பவுடர் எல்லாம் சாப்பிட்டுருப்பீங்கல்ல? எஸ். ஆல்பா லாக்டா அல்புமின் இஸ் a protein composed of, அது ஒரு புரோட்டீன் தான். ஆல்புமின் அப்படின்னாலே அதுவும் ஒரு புரோட்டீன் தான், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ரைட். ஆல்பா அப்படின்றது நம்ம ஒரு லேபிள் கொடுக்குறோம். And it consists of or composed of 123 amino acids, 123 சொல்லணும், 123 amino acids and 4 disulfide bridges with a molecular weight of 14,178 Dalton. In human milk, alpha lactalbumin is the most abundant protein comprising 25% of the total protein found in the human milk. So ஹியூமன் மில்க் அப்படின்ற தெரியும் உங்களுக்கு, தாய்ப்பால். தாய்ப்பால்ல இந்த ஆல்பா லாக்டோ ஆல்புமின் வந்து இருக்கு. ஓகே, எத்தனை பர்சன்டேஜ்? 25% of this protein is present. அப்போ if it is synthesized by a mammary gland, alpha lactalbumin binds calcium and zinc ions and possesses bactericidal and anti-tumoral activities. So இதுக்கான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு significant feature என்ன இருக்கு? இதுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் என்ன? இந்த ஆல்பா லாக்டோஆல்புமின் வந்து கால்சியமும் ஜிங்க் அயானையும் அது அதோட மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ல வச்சிருக்குமா. அப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கும்போது கண்டிப்பா இந்த கால்சியம் ஜிங்க் வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து இப்ப கூட இந்த மாதிரி பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல கூட ஜிங்க் கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும், சப்ளிமெண்டா எடுத்துக்கணும். அப்பதான் வந்து உங்களுடைய இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அது வந்து என்னது? இந்த ஜிங்க் அயானும் இந்த கால்சியமும் இருக்கும்போது கண்டிப்பா பாக்டீரியா வராது, பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ஏற்படாது அதிகமா. அதே மாதிரி இட் இஸ் ஆன்டி டியூமர், டியூமரையும் காஸ் பண்ணாது, டியூமரையும் அழிச்சிரும். சோ இந்த ஜிங்கும் கால்சியமும் இந்த ரொம்ப ரொம்ப எசென்ஷியல் மினரல்ஸ். இந்த ரெண்டு எசென்ஷியல் மினரல்ஸ் வந்து இந்த ஆல்பா லாக்டோஆல்புமின்ல பைண்ட் ஆகிருக்கு. ரைட். இது முக்கியமான விஷயம், லாக்டோஆல்புமினோட முக்கியமான விஷயம். இப்போ improvement of the nutrition value of cow milk with the transgenic expression of recombinant human alpha lactalbumin has been attempted. இப்போ நம்ம வந்து பேசிக்கா இந்த லாக்டோஆல்புமினுக்கு இத்தனை சிக்னிபிகன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு எப்ப கிடைக்குது? வெறும் தாய்ப்பால் மூலியமா தான் கிடைக்குது, அதுவும் நம்ம ஏர்லி ஸ்டேஜஸ் தான் கிடைக்குது. இப்ப நம்ம அதே புரோட்டீன் நமக்கு வேணும், நம்ம ஃபியூச்சருக்கும் நம்ம வேணும். ஏன்னா அதிகமா வாழ்றோம் இல்லையா, ஒரு வயசுக்கு மேல, அப்புறமா எவ்வளவு நாள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ நமக்கு இந்த ஆல்பா லாக்டோஆல்புமின் இருந்ததுன்னா நம்ம உடம்புல அதிகமான அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும், பாக்டீரியா பிகாஸ் இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் பாக்டீரியாசைடல் அண்ட் ஆன்டி டியூமர் ஆக்டிவிட்டிஸ். சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து கன்சம்ஷன் நமக்கு பால் கன்சம்ஷன் எது? கவு மில்க் தான். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுதான் இந்த டாபிக். இப்ப எப்படி இந்த கவு மில்க்ல இந்த ஆல்புமின், இந்த ஆல்பா லாக்டோஆல்புமின் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சு அதை நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாஸ் வந்திருக்கு. ஹெல்தி டிரான்ஸ்ஜெனிக் cows were produced by somatic nuclear transfer in which expression of up to 1.55 grams per liter of recombinant human alpha lactalbumin was achieved. Similarly, transgenic goats were also produced in which the expression of human alpha lactalbumin was about 0.1 to 0.9 mg per ml.
So what is here they are doing? இதே மாதிரி தான் இந்த தேவையா இருக்கிற இந்த ஜீன் செக்மெண்ட் ஹியூமன் ஆல்பா லாக்டோ ஆல்பமின் அந்த ஜீன் செக்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்றோம்னா நம்ம வந்து கவ் செல்ஸ்குள்ள செலுத்தும் போது அந்த கவ் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா இந்த புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. ஸோ அந்த புரோட்டீனை நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம குடிக்கிறதுனால நமக்கு வந்து நிறைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வருது. ஓகே, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் யூ கால் இட் அஸ் டிரான்ஸ்ஜெனிக் அனிமல்ஸ். அதாவது டிரான்ஸ்ஜெனிக் அப்படின்னா என்னது, நமக்கு தேவையான டிசையர்டு கேரக்டர் உள்ள அனிமல்ல இந்த மாதிரி ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி மூலயமா அதை வந்து மாத்துறது அப்படின்னு தான் வந்து டிரான்ஸ்ஜெனிக் கவுஸ். ஓகே, எஸ். ஸோ இந்த தேவையான செக்மெண்ட்டை அந்த கவ்வோட நியூக்ளியஸ்குள்ள செலுத்தி அதுல இருந்து நம்ம அந்த கவ் வந்து கண்டிப்பா அந்த மில்க்ல அந்த புரோட்டீன் இருக்கும். ஏன்னா அந்த ஜீன் செக்மெண்ட் அந்த கவுக்குள்ள இருக்கிறதுனால, கவோட செல்லுக்குள்ள இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா அந்த புரோட்டீன் அந்த மில்க்ல இருக்கும். ஸோ we can easily obtain this protein by this transgenic animal using a rDNA technology. Next, somatic cell nuclear transfer is a technique for creating a viable embryo from a body cells and an egg cell. This technique is discussed later in animal cloning. In 1997, Rosie, the first transgenic cow, produced human protein enriched milk, which contained a human alpha lactalbumin. The protein-rich milk, 2.4 grams per liter, was a nutritionally balanced food for newborn babies than the normal milk produced by the cow. So this was the first cow, transgenic cow, which produced this milk which containing the alpha lactalbumin. Okay, yes. So I have taken enough time, more than 45 minutes. So I am completing this session with these topics, and we will continue with the next video with more interesting aspects of the lesson. Thank you and have a nice day. Bye bye.